किसी एक मसले ते गल नहीं करनी, एक जनरल इशू ते गल करनी है। पंजाब सरकार सामने की चुनौतियां। पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी सरकार में बनया 1 साल हो गया वा। कई मुश्किल सामने आ रही वा। मुश्किल सिर्फ एक पिछले 1 साल तो नहीं, ये मुश्किल कई सालों तो नहीं। नशियां नाल नजिठना प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ओवरडोज नाल डैथ्स हो रही वा। पिछे जे लुधियाने के एक पिंड चौंटा के एक नौजवान की ओवरडोज नाल मौत हुई। की चुनौती है नशे नाल नजिठना। इस तो बाद भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मसला वा। मनना यह भी सारे दिन है ना, एक दिन छड्ड के ये विषय सारे विद्या ते रोजगार नाल जुड़े होए। जो विद्या ही नहीं साडी सही रही तो विद्या जी उच्च विद्या के नाल स्कूलों की सुधार के अपने स्किल की नाल जॉब का ना रोजगार का प्रबंध नहीं किया जाता। ये मसले होंगे ही खड़े होते वास्ते। दूसरा नंबर पर जी बड़ी चुनौती है धर्म, क्योंकि पंजाब एक है सूबा जिसे दो धर्म दे रहे, खास करके ये धर्म के नाम से हम आप देखा थोड़े जो धर्म या जो मतलब जो दूजे नॉन सिख या फिर तुम खब्बे पक्की रहे उन्होंने जिन्हों ने हमेशा ही पारा मतलब सहजाबाजी चलती रही है, जिसका घाटा मिलता है। सब तो वड्डी चुनौती तो अजिहा एक बंदा नहीं बढ़िया जान दिया इन्होंने। सब तो सारी मीडिया, सारी दुनिया, सारा जोर सरकार का, सेंटर का, एजेंसियों का लग गया, एक बंदा ही लभन दिया इन्होंने। भगवंत मान साहब भी जाणगे जी, जिन्ना करना ही कुछ नहीं गा। तुसीं दसो रिपोर्टां पहुँच गई ना पिछे गए, ये सारे थानेदार तो लैके सारे सस्पेंड करना, SSP तक जिहड़े इन्हां धूत आउंदे, गृह मंत्री भी है। ट्विटर का कल्चर चल पिया वा। कार्रवाई करने की बजाय पहले ट्वीट कर दिओ। ये तुहानूं की लगदा वा भी ये कितनी सही कारगुजारी दे विच मदद करता वा? लोग जो खाना चाहते हैं वो परोस के गाड़ी रख देंगे। राइट। तुम वेखो ना, ट्वीट का जमाना वा, लोग पढ़ते हैं जी मंत्री साहब ने आ कहता, सिद्धू साहब ने आ कहता, दूजे ने आ कहता, तीजे ने आ कहता जी। ईमानदारी किसी च नहीं हैगी जी। कि अपने आप को लोगों सामने साबित करना कि असीं खिते के पहरेदार हैं, भी असीं पंजाबी असली करना भी असीं पंजाब सरकार जिहड़ी आ पंजाब के भले वास्ते भी होर कोई काम नहीं करती। सब तो वड्डी चुनौती तो यह है भी साबित ही कर सकते भी असीं हुण पंजाब नहीं सरकार। जे तुसीं नशे खत्म करने ने तो वो है इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करनियां। देखो पुराने वक्त दे विच पंजाब दे जट दे 3 पुत्तर होंदे सन। एक रहिंदा सी जमीन ते, एक जांदा सी फौज दे विच, एक चल जांदा सिविल सर्विस या बाकी किते पुलिस वगैरह विच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका दे विच है मंगलवार की शाम, भारत च बुधवार की सवेर, नानकशाही संमत 555 चेत की अज 23 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब। ये शो रोज़ वांगू ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब फेसबुक ग्लोबल पंजाब TV के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हैं और इस प्रोग्राम में मेरे निजी फेसबुक पेज उपर भी क्रॉस पोस्ट किया जा रहा। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम में तुसीं देख सकते जे। कॉल इन शो आ, कॉल कर सकते जे और कॉल करने वास्ते जिहड़े 2 नंबर्स ने वो तुहाडी स्क्रीन ते लगातार डिस्पले हो रहे हैं। एक टोल फ्री नंबर आ और एक चंडीगढ़ का नंबर आ। साडी कोशिश हुंदी आ कि इहदे च जिहड़े पंजाब दे, मुल्क दे, दुनिया दे भखदे मसले ने उन्हां दे उपर विचार वटांदरा कर सकीए, व्यूज़ नूं एक्सचेंज कर सकीए, ताकि एक सहमति या असहमति जिहड़ी आ वो बन सके। अज आपां किसी एक मसले ते गल नहीं करनी, एक जनरल इशू ते गल करनी आ। पंजाब सरकार सामने की चुनौतियां हैं। पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी सरकार नूं बनया 1 साल हो गया वा। कई मुश्किल सामने आ रही वा। मुश्किल सिर्फ एक पिछले 1 साल तो नहीं, ये मुश्किल कई सालों तो ने। लेकिन इस वेले ये सरकार वास्ते की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नशियां नाल नजिठना प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ओवरडोज नाल डैथ्स हो रही वा। पिछे जे लुधियाने के एक पिंड
ਚੌਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀ 1-2 ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਕੱਟੜਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਰੇ ਸਲੋਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟੜਤਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। 2-2.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90% ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 99% ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹਨ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਯੋਗਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, NSA ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਚੈਲੰਜਸ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਇਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਅਲੀ ਅਪ ਟੂ ਇਟ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵੀਲਿੰਗ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ
ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਧਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੇ ਜੋ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾੜਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਾਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮਸਲਾ ਵਾਦ ਸਵਾਦ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਵਾਦ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਜੇ ਡੰਡਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਭੜਕਦੀ। ਆਪਾਂ 78 84 ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬਈ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆ ਗਏ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਆ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾਉਣਾ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਕੱਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਸਹੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 4-4 ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੱਟੜਤਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਖਲਾ ਕੇ ਸਲੋਗਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਵਿਚਾਰ ਬਾਦ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਲੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛਾੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮਕਸਦ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਮੀਰਜ਼ਿਆਨਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਮੀਰਜ਼ਿਆਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੀਰਜ਼ਿਆਨਾ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਗੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ 2 ਹਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 2021 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਧਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਆ 8-10 ਨੁਕਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ 2,000 5-10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਉਹ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, SSP ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਧੂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਬਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਰਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ? ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥ ਆ? ਉਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ? ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਰਮੁਖ ਬੈਂਸ ਬੋਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜੇ ਫੋਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੌਕਣਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 2 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਘਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੌਂਕਣਾ ਲੜਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉਠਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਵੀ ਆ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾਤੀ, ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਡਿਟੇਲਡ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ find out that for lot of officials counting start with number 2 bribery, poor one white have lost its value। ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਈ ਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਰਜ਼ਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 2-3 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2-3 ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦਾ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਐਸ ਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਟੁਡੇ ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੇਅਰ ਮੈਰਿਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। Merit is no longer the criteria in army recruitment in India. ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਮੈਰਿਟ ਇਜ਼ no longer the criteria. It has been made by the Mr. Jagjeevan Ram that recruitment into the army will be as per percentage of population of the ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1.5% ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ 1% ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ 30% ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਔਨ ਮੈਰਿਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ ਅਪ। ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ।
इस साडे कॉलर वालों एक बहुत इतराज़योग शब्द का इस्तेमाल हो गया, मैं उहदे लई माफ़ी मंगदा वां और असीं अगे तो होर भी ध्यान करांगे कि इस तरह के शब्द कभी भी इस प्रोग्राम दे विच या किसी भी प्रोग्राम दे विच इस्तेमाल ना होण। जिहड़ी गल भाई साहब ने की है भी मैरिट इज़ नो लॉन्गर द क्राइटेरिया, वो सही नहीं, मैरिट ही क्राइटेरिया है। हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ 2%, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 10 ਜਾਂ 15% ਲੋਕੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਕਰੂਟੇਬਲ ਮੇਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.5% ਲੋਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਲੋਕ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 2.5% ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2.5% ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਬੇਸਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਰ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇ ਜੀ। ਜਦ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡਾ। ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ PM ਫੰਡ ਕੇਅਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ CM ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਾਈ ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਵੇ। ਓਕੇ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 5-5 10 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਈਏ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਢਾਤੀ, ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਢਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ 30-40 ਬੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਮੀਰਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਕੜਾ, ਜੋ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਖਤਮ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ DGP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ 1975 ਚ 82 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਨੇ MP ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂੰ 82 ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ MLA ਤੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਖੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 15-20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 10 ਜਾਂ 15% ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 80% 90% ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਰਿਸਾਈਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ, ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੱਪ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਦੇਵ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 20-20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੋਬ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ 2% ਭਰਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 10% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 7 ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, 10%। 7.7% ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟ, ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਠ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ASC ਸੈਂਟਰ, ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਗਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ 17% ਸੀ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀ 35% ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਟਾਵਾਂ ਅਫਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਨਕਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ MP ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੇਡੀ ਜਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦਾ 20% ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਰਨਾ 20 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 20% ਇਹ ਤੇ 20% ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40% ਉੱਤੇ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਬਾਈ ਗੋਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਨਾ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ 3-4 ਥਾਂ ਗਾਵਾਂ ਅੱਗੂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਬਚਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੋ ਖਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੋ ਖਾਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਦਾਰੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਖੂਨ ਬਦਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਖੂਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਮੀਰਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। 22 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਤੀਸਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾ ਕਿਰੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਖੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਵੱਡਾ ਪਾਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਹੋਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜੀ ਗਲਗੀ ਜੀ ਬਲਗੀ ਜੀ ਜੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਜਨ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿੱਟੀ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਸਪਰੇਅ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਰਿਆਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਤ ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿसी को ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਰਪਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੁਰੀ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬੁਰੇ ਸੀ? ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੀਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।